और अल्हम्दुलिल्लाह की सिफाती कमालियों ते इशारा दा, सिफाती सुबूतियों ता ददी वक्त एजुकेटेड तबकोर तब पॉजिटिव सिफात हुई। सिफाती सल्बिया माना दा अल्लाह लर वलद निश्ता, अल्लाह लर शिर्क निश्ता, अल्लाह दा हर ऐब न पाक नो टूल सिफात दा अल्लाह सल्बिया अगर आखिर की जिक्र टूल सिफात इमाम बुखारी ता मुस्तहज़र अगे तरफ ता तवज्जो तबाज खलकी अबू ता सिफात मुस्तहज़र अमन हज़रत मुहतमिम साहब रहमहुल्लाह नमिंगोरे खबर शुजे अब्दुल वहाब से रहमहुल्लाह दर रेवन्ना मिंगोरे मरकज ता तशरीफ रावड़े नदीलाड़ो नागी पा मांज़ा बांधू और पा सजीदा बांधू हज़रत मुहतमिम से चागी तो कतल निरिसी और आहे हो इमाम बुखारी लोलू तिरमिज़ी लोलू शपावरस पा हादीसु के गुपा प्रातयू उमंग तदिसी सजीदा न नसीब कमा सजीदा चिदे अमी सड़ी ता नसीब दा तमाम अस्माए हुस्ना वर्ता पयो सजीदा के मुस्तहज़र दाईदो बाज़ी अकाबिरो दलो हस्तो गोया कि इमाम बुखारी खपल किताब च खत्मई न सिफात सुबूतिया और सल्बिया और तटूल मुस्तहज़र तानवी रहमहुल्लाह लिखी यो सेर इल्लाह दे और यो सेर फिल्लाह दे यो अल्लाह तरफ ततलली और यो अल्लाह पर सिफात की दन नतलली नो अल्लाह तरफ ततलल दा महदूद दी और ब्याद अल्लाह पर सिफात की मुस्तगरक के दल दे सहद और पायान निश्चित ब्या तरक्की रस्ता रोज़ नूर नूर की इमाम बुखारी गोया कि माँ ताला सबक राकी चित फारिग नशवे बल्कि सैर इल्लाह दे को उस पर सैर फिल्लाह शुरू के अल्लाह जल्ल शानुहु पर सिफात की व मुस्तगरक की सिफात इस्तिहज़ार व इज़्ज़त के दरोजी दे इतिकाब पर शक्ल के द तबलीगी जमात द चेले पर शक्ल के द खानकाहुनो द ज़िक्र अस्कारों पर शक्ल के द नेकानो द औलियाओ द सोहबत पर शक्ल के चिताता अस्माए हुस्ना सिफात तुल मुस्तहज़र और पर सिफात की दरता इस्तिग़राक़ नसीब शी सैर इल्लाह दे को वस बसैर फिल्लाह शुरू कीगी और दागे सहद निश्ता और ब्या माता ते बल सबक उम्रा की यो सैर इलल इल्म और यो सैर फिल इल्म दे न सैर इलल इल्म दे को सैर फिल इल्म बहुत शुरू कीगी मुताला बके नमक मुताला को तफसीर अलगुरु च मास्कुतन सजाए की महला के दर्स का दर्स में ना न ब्या तफसीर न गोरो दा कुरान माल न दे रहा माते जरूरत निश्तो को कदी हुई जो ब्या बेवामा सुख निश्ते नो दर्स चाहते नो तफसीर संग हो ना दा आदत पजान की पैदा कुछ बाइसियों का नहीं टिक ता बाइसी नो ब्या सड़े तफसीर पाबंदे सरब हो कबाइस न होमी खुदा खपल जिमाओ गणे दा कुरान अल्लाह माल रहे गए तफसीर मुताला पाबंदे सरको नमक खपल प्लारान मजबूर कड़ी दा किताब पकार दिया दे किताब दो शरह दा को 2000 रुपए की भी नाल मारे दा कड़ी इसी देवाल ते वलाड़ी वो यो किताब दर अगस्तु तौफीक न कीगी मुताली तौफीक न की अमियान प्लारान उन्हें अमियान को खबरी बिना और जो जरूरत कोई पैसे वरा गई नमंग सरा नमंग उस्ताद मुख्तरम ना वो किसा कौले यो तालिबो ना वो पैसे डे रावड़े यो कोरा
هغه بل طالب له وینه ورکول یا بچ دي سره لګي پیسې به وسره هلکه ته څنګه پیسې راوړې دی زه خو پلان ته نوم چې پلانې کتاب غوښتو غواړي پلانې کتاب هغه شاو خپل علم کوه سوره کتابونه پکاري پیسې راکې هغه کتاب پیژنې نه چې کاپیه ستوي دا کاپیه شرح ستوي خا مړوي پلان خو امید خدای غواړه زما پلار خو مولا دی زه چې د پیسې غواړم منجوي کم کتاب جو کوئی پیژني چېرته په تاخ په ګوټ کې پروت دي دوړې کې ټپ کوي جوړای کې نو زه پیسې څنګه راوړم نو پیسې تاسو له خپل مور او پلار ډېرې درکړې وي تاسو په کتابونه انبار کړو تاسو په المارۍ ډکې کړې خو د دې حق دا دی چې دا خو تا صرف سیر الی العلم وکړو اوس به سیر فی العلم شروع کړي د شان ورشا کشمیری رحمه الله په شان عادت پیدا کړي چې ډاکټرانو به مطالعه بند کړه هغه مطالعه خو زما ژوند ځنکدنی او مطالعه کول نو د کتاب مطالعه ګویا کې امام بخاری رحمه الله مونږ او تاسو ته د یو لا محدود علم نشاندهی کوي چې یو سیر الی الله دی یو سیر فی الله دی یو سیر الى العلم دی او یو سیر فی العلم دی په علم کې دن اوس ډوب شي ورک شي دن لا پته شي مطالعه کوئ خپل علم مضبوط کړئ بل عام زمونږ دا یو عادتي زمونږ سوچ دی چې مونږ به نورو ته هدایت کوو او عالم فضیلت د عابد نه پدې دی چې د نفع متعدی ده او تنویر رحمه الله وی چې نفع متعدی فضیلت شته دی او عارض د وجه نه دی مقصود بالذات نه دی او نفع لازمی چې دا مقصود بالذات ده نفع متعدی مقصود بالعرض یا تنویر سے لیکي چې نفع لازمی چې دا متيقن ده او نفع متعدی چې دا محتمل ده نو د لازمی فکر دنه ختم نشي وتنسون انفسکم شکار نشي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم نور ته د نیکی هدایت کوي خو اکثر د سړي نه ځان هیڅ نو د ځان زیات فکر کول ځان ذکر ته ځان محتاج ګڼل ځان توبې ته محتاج ګڼل نو ځکه ژوند په ذکر کې تیر کړي ذکر تزان ضرورت من گنئ ذکر لوخو باسئ د ذکر پابندی کوئ د خپل اصلاح فکر او غم هم کوئ امام بخاری خپل درس د ذکر په کلماتو ختم کو نو مونږ او تاسو له سبق راکړي د دې حدیث ته اشاره کوي ان تموتا چې تمری چستا جبد الله جل شانه په ذکر لمدی ذکر ډیر کوي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا قیامت په ورځ باندې فرشتو د عمل نامه راغستی خوش قسمت سړی وي د فرشتي به ورته خوشحالي وي دا ټول عالم باریاني چې دا د چا عمل نامه ده په دې کې څه دي چې دا فرشتي ورته داسې خوشحالي وي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتخی توبہ صدا خوند حالت ہوئی صدا خوند او دا مزیح حالت ہوئی لمن وجدہ داغی کس دا پارا چاگو مندو چامل نامہ پا آخر کی کولاو شوا استغفارا کثیرا بدا استغفار نڈکو زمونگا ملنامی بدا غیبتو نڈکی زمونگا ملنامی بدا کنزلو نڈکی زمونگا ملنامی بدا چغلو نڈکی وقت ذکر لډیر ورکو استغفار ډیر کو کلمات طیبه ډیر وایي امام بخاری په اخر کې داسې کلمات راوړو چې پاغي ما او تا ته وایي چې د میزان طلب درنی مشارحین لیکي چې دې کې د قرآن تلاوت ته اشاره ده په دلالت النص چې په دې د ایمان تله ډیره درنیږي نو د الله د کلام تلاوت چې کوي نو چې پاغي به سوره درنی او دلیل کې دا وایي چې د دې نه مخکې کوم باب تیر شو نو هغې کې دي باب قراءة الفاجر او دلته باب
قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. نالتا قراءة الفاجر دے، دا فاجر او دا منافق پا قرات کے وزن نشتے. نبیہ دا میزان باس راوڑ چه زماستا پا قرات کے وزن دے، نو وزنی شیر اللہ تا دیر زیاد دا اللہ دا کلام تلاوت دے، تلاوت پابندی کرو. امام بخاری رحمہ اللہ پاول کے باب راوڑے دا وحی مبارکی او پاخر کے باب راوڑ باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامة. دا اول او دا آخر سر ربط دادے چاول کی کم باب راوڑے وغد وحی او پاخر کی کم باب راوڑا غد میزان دے. مانا دادا چه وحی تبزان محتاج گنے، یو خبر استا عقل ناخلی خو تب پی ایمان راوڑی پا وحی بان، یو خبر سینس نمانی خو تب پی ایمان راوڑی. وس عقل نمانی چیرا منز بسنگ تللشی، عقل نمانی چه زمان روجه مانی ولی و ناغ روجی و مال سنگ تلی، ندا تلل عقل نمانی. نو مخ کے باب راوڑے و دا وحی وسی بل باب راوڑ چاگا عقل نمانی. مانا دادا چه دا وحی میدان اغد کمزے کی چه دا عقل میدان ختم شی. عقل التکار نکی، سینس التکار نکی، نبیا دا وحی ضرورت. دا دنیا دا طول سینسدانان را جمع کا، دا طول خیاران را جمع کا، دیو چردام پا عقل و پا سینس نشو جوڑو لے چه دا مانزن مخ کی با چرندام کے دا بسا عمل بکے دا پا عقل نہ جوڑے دا چه اللہ بسنگ رضا کے منز بسنگ کے دا پا عقل و پا سینس نہ جوڑے دا نکاح کول غاڑے دا دی جنائے و دا دی علک ما بین کے و رشتہ دا نوسی نکاح کی گی و کنے کی گی دا وریرہ کی گی مور ولا خواور کڑے دا دا غید وجنہ رور کی گی یا دا غید وجنہ خوارزہ کی گی دا نچی نکاح کی گی و کنے کی گی. نو سینس کار سمر آسمان تاو خوتا سپمائی تاو خود خودی سی لیبارٹری نشی رئیستے چی دا لکا و جنائل تبوزی چی ٹیس ولاو کی چی رد دی نکاح کی گی و کنے کی. امام بخاری پا آخر کی دا عقل پرستے و دا سینس پرستے رد کی چه ما اول کی وحی راوڑ دا وحی بارا کی ذکر کرو پا آخر کی در تدا ذکر کوم چه پا وحی بکلک ایمان راوڑی که عقل کی اغا ستار صحیح اغی تا کی گی و کن کی گی دا وقت سینس معلوماتی منی و کن منی استا پا ایمان کی چرتا تزلزل رانش. دا خبر ہمارا سینس نمانی دا خبر ہمارا عقل نمانی. پدے کے دا لیگر مشاران پاگی وقت کی گمراہی طرف تدلیو اور قاسم نانوتوی سے تے خطرہ لے گئے پاگی کے اور تلیگلیو وی دراصل بات یہ ہے کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. قاسم نانوتوی سے ورطا واپس جواب کیوں لکھل ہوئے جی حضرت آپ نے الٹا لکھا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. نو عقل بدا وحی تابعی، سینس بدا وحی تابعی اور وحی بدا عقل و دا سینس تابع نہیں. مگویا کہ معتزلہ باندے جہمیہ باندے رد کی عذاب قبر نمانی ذکر سینس نمانی عقلی نمانی. نو دا دے وجنا امام بخاری رحمہ اللہ آخر کی دا فتنو دا رد دا پارا باب راوڑے اور شیخ زکریہ رحمہ اللہ لامع الدراری کی دا نکتلی کی چاول کی کتاب الایمان راوڑ اور آخر کی کتاب التوحید راوڑ رد علی الجہمیہ راوڑ. نو دا اول و دا آخر ربط خجدارے چی ابتدام پا اشرف اختتام پا اشرف اہمیت تا اشارہ دا و اصل کی دا دین مخ کی کتاب چی تیرشے دے اگا کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت و قرآن و سنت مضبوط منگولی نیول دا کتاب تیرشو. دا امام بخاری دا با طریقہ دا چی یو باز ختم کی نو دا غید زد باز شروع کی.
نو کتاب او په قرآن او په سنت منګولي مضبوطی نیول دا باس ختم کو نو دا منګولي مضبوطیا به نقصان کیږي کړه او فساد پدې کې د څه خبرو د وجه ناراضي نو په اخر کې باب راوړ رد علی الجهمیه په جهمیه باندې او په معتزله باندې چې د عقل پرستی په وجه د ساينس پرستی په وجه بدل باندې د کتاب او د قرآن او د سنت باندې منګولي مضبوط نیولو فریضه کې کوتاهی راځي کمې راځي نو ځکه د دې خبرې په اخر کې ذکر وکړو باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه لحساب يوم القيامه لام تعليل سوق في يوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم توزن اعمال بمطول تللكيږي اقوال بطول تللكيږي وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه قسطاس په عربی ژبه کې دا پرومای جبه کې عدل توي امام بخاری چې د قرآن د آیت د یو لفظ تشریح کوي نو د ځان نه کوي د وخلو امام دی خو دې سينوي چې زوامه وي مجاهد وي مجاهد څوک دی دا تابعی دی چې د قرآن طالب دی او دعوه کوي چې د قرآن داسې یو آیت نشته چې ما د صحابي نه تپوس نه کړی نو قرآن کې به احتیاط کوئ د ځان نه خبره ونه کوئ نمون شیخ فضل واحد صاحب چې کله وړاندې ترجمه شروع کوله د تیلیانو جماعت نو زمون والد صاحب په سراغ شو ما ته دعا کوي ما خام درس شروع کړ نو دوه خبرو کې ورته ډیره خلاصه خبره وکړه به درس شروع کې وی چې تفسیر کې صحیح هغه وایي نور ورته سوال و چې تفسیر کې صحیح بس هغه وایي د ځان نه خبره مکوه چې کومه خبره کوي چې د معتمد او معتبر تفسیر حواله ورکړي نو ځکه امام بخاری د یو معتبر مفسر حواله ورکړي وقال مجاهد ویلي دي چې قسطاس عدل توي بالروميه رومي جبه کې نو دې کې تقلید ته اشاره شو ډېر خلک امامانو ته به څه ضرورت دي نو معتبر او معتمد هسته پسې به اتباع کې داغه په تشریحاتو پسې وځي قرآن او سنت صرف کافی دي د هدایت لپاره خو واسطه پکې یو فهم شته نو زما فهم کړه صحابه کرامو فهم زما فهم کړه تابعین فهم زما فهم د امام اعظم ابو حنیفه او د امام شافعی سے فهم نو دا امام صاحب چې دا شرک نه دی وی دا شرک په نبوت دی شرک په نبوت نه دی دا واسطه په تفهیم دا تفهیم د قرآن او سنت باغی کی واسطه د امام اعظم ابو حنیفه فهم دی باغی کی واسطه د امام مالک سے فهم او قوه ده دا غیر لپاره واسطه د ابوبکر صدیق فهم او قوه ده تاسو وختي شیخ محمد حافظ سے مدذ العلیوی چې اعمقهم علما صحابه کرام د علم ډیر ډونګي علم والو نو دا هغه فهم هغه منتقل شوی د تابعین ته هغه منتقل شوی د ائمه کرام ته امام بخاری د خپل فهم خبره نه کوي د مجاهد حواله ورکوي رحمه الله القسطاس العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وحسب تسواعد سرا مصدر د اقساط بیا قسط وهو العادل زواید حذف نه